السلام علیکم ایم جے ٹی وی میں خوش آمدید۔ 7 دسمبر 1941 کی صبح جنگ کے اعلان کے بغیر جاپانی طیاروں نے پل ہاربر پر سرپرائز اٹیک کیا۔ اس حملے میں بومبرز پلینز، ٹارپیڈو پلینز اور فائٹر جیٹ شامل تھے، جن کی کل تعداد 350 سے زیادہ تھی۔ چند منٹوں کے اندر جاپانی ایئر کرافٹ نے بھاری نقصان پہنچایا۔ 4 جنگی جہازوں یو ایس ایس ایریزونا، یو ایس ایس اوکلاہوما، یو ایس ایس کیلیفورنیا اور یو ایس ایس ویسٹ ورجینیا کو شدید نقصان پہنچایا۔ بندرگاہ کے اندر موجود بحری جہازوں، ہوائی جہازوں اور انفراسٹرکچر کو بھی نشانہ بنایا گیا، جن میں ہوائی اڈے، بیرکیں اور فیول سٹوریج فیسلٹیز بھی شامل تھیں۔ یہ حملہ تقریباً 2 گھنٹے تک جاری رہا۔ اس دوران جاپان نے تقریباً مکمل طور پر امریکی سولجرز کو جانی اور مالی نقصان پہنچایا۔ پل ہاربر حملے نے امریکی عوام کو حیران کر دیا اور اس حملے نے امریکہ کو دوسری جنگ عظیم میں دھکیل دیا۔ امریکی صدر روزویلٹ نے اگلے دن جاپان کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا، جس کے بعد 6 اگست 1945 کو امریکہ نے ہیروشیما پر لٹل بوائے کے نام سے ایٹم بم گرایا، جس سے تقریباً 1,40,000 افراد ہلاک ہوئے۔ اس کے 3 دن بعد 9 اگست 1945 کو امریکہ نے ناگاساکی پر فیٹ مین نامی ایک اور ایٹم بم گرایا، جس کے نتیجے میں تقریباً 70,000 افراد ہلاک ہوئے۔ ان ایٹومک دھماکوں نے بہت زیادہ تباہی مچائی، بلڈنگز، انفراسٹرکچر کا مکمل صفایا کر دیا اور بچ جانے والے لوگوں کو شدید انجریز اور ریڈیشن سکنس میں مبتلا کر دیا۔ لیکن کیا ہوتا اگر امریکہ کبھی جاپان پر ایٹومک بم نہ گراتا؟ آخر جاپان نے پل ہاربر پر حملہ کیوں کیا؟ جاپان کے پل ہاربر پر حملہ کرنے کی بڑی وجہ کیا تھی؟ اگر جاپان کبھی پل ہاربر پر حملہ نہ کرتا تو کیا ہوتا؟ اور ساتھ میں یہ بھی کہ پل ہاربر حملے پر ہٹلر کا کیا ری ایکشن تھا؟ تو چلیے ویڈیو میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جاپان پل ہاربر کے حملے سے کئی صدیوں پہلے تک ایک الگ اور آئسولیٹڈ ملک ہوا کرتا تھا، جہاں راجا مہاراجا والا نظام ہوا کرتا تھا۔ جو طاقتور ہوتا جاپان پر حملہ کر کے اپنی حکومت بناتا اور جاپان کو اپنی مرضی سے چلاتا۔ اس بات کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ 1185 سے لے کر 1603 تک کا دور مختلف جنگوں، آپسی لڑائیوں اور جاگیردارانہ نظام کا تھا۔ اس دور میں جاپان نے خود کو باقی دنیا سے الگ تھلگ کر دیا، جو کہ جاپان کی تنہائی، معاشی ناکامی اور سماجی بدامنی کا باعث بنا۔ پھر 1603 میں ایڈو پیریڈ توکوگاوا لیاسو کے ذریعے توکوگاوا شوگوناتے امپائر کے ساتھ شروع ہوا۔ جاپان کے اس دور کی خاصیت نسبتاً امن اور استحکام والی تھی۔ اس دور میں جاپان نے اکنامک گروتھ، اسٹیبلٹی، شہرکاری اور ایک منفرد ثقافتی شناخت کی ترقی کا تجربہ کیا۔ لیکن ساتھ ہی توکوگاوا شوگوناتے امپائر نے اس دور میں سخت سماجی نظام اور تنہائی پسند خارجہ پالیسیاں نافذ کی اور ساتھ میں جاپان کے بیرونی دنیا کے ساتھ رابطے کو محدود کر دیا۔ 1868 میں میجی پیریڈ نے توکوگاوا شوگوناتے امپائر کا خاتمہ کرتے ہوئے جاپان کے ایک نئے اور ماڈرن دور کا آغاز کیا۔ جاپان نے تیزی سے صنعتی ترقی کی، مغربی ٹیکنالوجی اور اداروں کو اپنایا۔ میجی دور کے دوران جاپان میں اہم سیاسی، سماجی اور اقتصادی تبدیلیاں آئیں۔ اس نے سامورائی طبقے اور جاگیردارانہ نظام کو ختم کر دیا۔ ان کی جگہ ایک جدید حکومت اور فوج نے لے لی۔ جاپان نے بھی سامراجی پالیسیوں کا آغاز کیا، جس کی وجہ سے وہ مختلف جنگوں میں شامل ہوا، جس میں چین جاپانی جنگ، روس جاپانی جنگ شامل ہیں۔ جاپان مشرقی ایشیا میں ایک بڑی سامراجی طاقت کے طور پر ابھرا، لیکن یہاں ایک مسئلہ تھا۔ جاپان کے پاس تیل اور ربڑ جیسے اہم وسائل کی کمی تھی، جو کہ اس کی فوجی اور صنعتی طاقت کے لیے بہت ضروری تھی۔ پھر جاپان نے ان وسائل کو حاصل کرنے کے لیے جنوب مشرقی ایشیا پر کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ جاپان نے ایشیا اور پیسیفک اوشن میں اپنی سلطنت کو پھیلانا شروع کر دیا۔ جاپان نے ایسٹ ایشیا کے ملکوں پر حملہ کر کے ان پر قبضہ کرنا شروع کر دیا، تائیوان اور کوریا جیسے علاقوں کو اپنی سلطنت میں شامل کیا اور چین میں اپنا اثر و رسوخ بڑھایا۔ جاپان کے ان اقدامات نے امریکہ کو بہت زیادہ پریشان کیا، کیونکہ ایشیا اور پیسیفک میں جاپان ہی وہ واحد ملک تھا جو کہ ویسٹرن کولونیل کے خلاف تھا۔ وسائل، علاقائی تسلط اور اپنی سلطنت کو پھیلانے کی خواہش کی وجہ سے جاپان نے 1930 میں مینچوریا پر حملہ کیا اور پھر 1937 میں چین کے خلاف جنگ چھیڑ دی۔ جاپان نے ایشیا میں ویسٹرن کولونیل انفلوئنس کو چیلنج کرتے ہوئے خود کو ایک علاقائی طاقت کے طور پر قائم کرنا شروع کر دیا۔ ایشیا میں جاپان کے ان اقدامات نے امریکہ سمیت دوسرے ممالک کو پریشان کر دیا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ جاپان اتنا طاقتور ہو جائے۔ اس کے بعد امریکہ سمیت ویسٹرن ممالک کی پریشانی تب بڑھی جب ستمبر 1940 میں جاپان، جرمنی اور اٹلی نے ٹریپارٹیٹ معاہدے پر دستخط کیے، جس سے ایکسس پاور بنی۔ اس اتحاد نے جاپان کی پوزیشن کو مزید مضبوط کیا اور نازی جرمنی اور فاسسٹ اٹلی کے ساتھ اس کے اتحاد کا اشارہ کیا۔ اس معاہدے نے امریکہ کو پوری طرح ہلا کر رکھ
दिया, क्योंकि अमेरिका जानता था कि इस मुआहदे से जापान कितना ताकतवर हो सकता है और वो एशिया में अमेरिका को बड़ा टफ टाइम दे सकता है। इस मुआहदे के जवाब में अमेरिका ने जापान पर इक्तिसादी पाबंदियां आयद की, जिसमें तेल की एक्सपोर्ट भी शामिल थी। जैसा कि आप जानते हैं, तेल ही वो वाहिद रिसोर्स थी जिसकी जापान को शदीद जरूरत थी। इन पाबंदियों ने जापान की अपनी फौजी कार्रवाइयों को बरकरार रखने की सलाहियत को शदीद मुतासिर किया। इन पाबंदियों का मतलब जापान पर पूरी तरह दबाव डालना था। जापान के पास तेल जैसे अहम वसाइल की कमी थी, जो कि इसकी फौजी और सनती ताकत के लिए बहुत जरूरी थी। इसलिए जापान ने अमेरिका के साथ 1941 में इन पाबंदियों और इख्तिलाफात को खत्म करने के लिए सिफारती मुज़ाकरात शुरू कर दिए। ताहम ये मुज़ाकरात बुरी तरह नाकाम हुए, क्योंकि दोनों ममालिक अहम मसाइल पर समझौता करने को तैयार नहीं थे। इस नाकामी से जापान ने महसूस किया इनके पास इसके सिवा कोई चारा नहीं है कि वो अपनी मर्जी के हसूल के लिए फौजी ताकत का इस्तेमाल करें। इसलिए जापान ने अमेरिका को सबक सिखाने के लिए पैसिफिक ओशन में पर्ल हार्बर बेस पर हमला करने का मंसूबा बनाया। लेकिन आपके ज़हन में ये सवाल जरूर होगा कि जापान ने हमले के लिए पर्ल हार्बर को ही क्यों चुना। जापान पर्ल हार्बर पर इसलिए हमला करना चाहता था क्योंकि जापान पैसिफिक ओशन में अमेरिका की फौजी ताकत को नुकसान पहुंचाना चाहता था। जापान का ख्याल था कि पर्ल हार्बर पर खास तौर पर अमेरिका की बहरिया पर हमला करके वो अमेरिकी फौज को कमजोर कर सकता था और बगैर किसी परेशानी के इस इलाके का कंट्रोल संभाल सकता है और वो पैसिफिक ओशन में सबसे ताकतवर बनकर अहम वसाइल हासिल कर सकता है। पर्ल हार्बर हमले से पहले के महीनों में जापान ने अपनी फौज को ट्रेनिंग देने और भरपूर हमले के लिए वसी पैमाने पर फौजी तैयारियां शुरू कर दी और फिर 7 दिसंबर 1941 की सुबह जंग के ऐलान के बगैर जापानी तैयारों ने पर्ल हार्बर पर सरप्राइज अटैक किया। ये हमला मुख्तलिफ बम्बारों, टारपेडो प्लेन्स और जंगजुओं की मुख्तलिफ वेव पर मुश्तमिल था, जिसमें कुल 350 से ज्यादा तैयारे थे। जापानी तैयारों का मेन टारगेट पैसिफिक फ्लीट के 8 जंगी जहाज थे, जो कि बैटलशिप रो के साथ टच किए गए थे। चंद मिनटों के अंदर जापानी तैयारों ने भारी नुकसान पहुंचाया। 4 जंगी जहाजों USS एरिजोना, USS ओक्लाहोमा, USS कैलिफोर्निया और USS वेस्ट वर्जीनिया को शदीद नुकसान पहुंचाया और बहुत से दूसरे एयरक्राफ्ट को भी नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा बंदरगाह के अंदर मौजूद दीगर बहरी जहाजों, हवाई जहाजों और इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचाया, जिनमें हवाई अड्डे, बैरकें और फ्यूल जमा करने की सहूलत शामिल थी। ये हमला तकरीबन 2 घंटे तक जारी रहा। इस दौरान जापानियों ने तकरीबन मुकम्मल तौर पर हैरानकुन कामयाबी हासिल की और अमेरिकी फौज को काफी जानी और माली नुकसान पहुंचाया। लेकिन हैरानगी के साथ पर्ल हार्बर हमले पर हिटलर का रिएक्शन खुशी, जोश और एतमाद का था, क्योंकि हिटलर का ख्याल था कि अमेरिका के जंग में दाखिल होने से अमेरिका की तवज्जो यूरोपीय थिएटर से हट जाएगी, जिससे नाजी जर्मनी को कामयाबी का बेहतरीन मौका मिलेगा। इसके साथ जंग में जर्मनी की पोजीशन मजीद बेहतर हो जाएगी। लेकिन जापान की ये कामयाबी एक टाइम के लिए थी, क्योंकि इस हमले ने अमेरिका को दूसरी जंग अजीम में धकेल दिया। सदर रूजवेल्ट ने अगले दिन जापान के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया और फिर जैसा कि आप जानते हैं 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने हिरोशिमा पर लिटिल बॉय के नाम से एटम बम गिराया, जिसने तकरीबन 1,40,000 अफराद हलाक किए। 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने नागासाकी पर फैटमैन नामी एक और एटॉमिक बम गिराया, जिसके नतीजे में तकरीबन 70,000 अफराद हलाक हुए। इन एटॉमिक बमों ने बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया, इमारतों, सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर का मुकम्मल सफाया कर दिया। इस हादसे में बच जाने वाले लोगों को शदीद इंजरीज का सामना करना पड़ा और बहुत से लोग रेडिएशन सिकनेस में मुब्तला हो गए। इस वाक़ये ने दुनिया की जंग में एटॉमिक वेपन के पहले और वाहिद इस्तेमाल की निशानदेही की, जिसके नतीजे में जापान ने हथियार डाल दिए और दूसरी जंगी अजीम का खात्मा हुआ। लेकिन क्या होता अगर जापान कभी पर्ल हार्बर पर हमला ही ना करता? अगर जापान कभी पर्ल हार्बर पर हमला ना करता तो अमेरिका शायद दूसरी जंग अजीम से एक लंबे अरसे तक या एक लंबे मुद्दत तक जंग से बाहर रहता। हमले के बगैर पैसिफिक ओशन में जंग का एक मुख्तलिफ नतीजा निकल सकता था, क्योंकि अमेरिका जापान से लड़ाई में बराह रास्त शामिल ना होता। ये मुमकिन है कि जापान अमेरिका की जानिब से कम मुज़ाहमत के साथ खत्ते में अपनी तोसी को जारी रखता, शायद मुमकिन तौर पर एशिया में ताकत के तवाजुन को तब्दील कर देता। इसके अलावा अमेरिका को वर्ल्ड वार 2 में एंटर होने की मजबूत तरगीब ना मिलती, क्योंकि उस वक्त तक अमेरिकी अवाम किसी गैर मुल्की जंगों में मुलव्वस होने के खिलाफ थे। जंग में अमेरिका की शमूलियत के बगैर यूरोप में भी नतीजा मुख्तलिफ हो सकता था। इत्तेहादियों को अमेरिका की हिमायत के बगैर नाजी जर्मनी को शिकस्त देना बहुत ज्यादा मुश्किल और चैलेंजिंग हो सकता था। मजमूई तौर पर दूसरी जंग अजीम और इसके बाद के हालात नुमाया तौर पर मुख्तलिफ होते हैं अगर जापान कभी पर्ल हार्बर पर हमला ही ना करता। उम्मीद है MJTV की ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसी ही मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नई और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।